वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾ ਐਂਗਲਸ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। देखो इत्थे मेरे को हाफ प्रोटैक्टर आ ते इसनूं रीड किद्दां कीता जांदा, किवें असीं इहदे नाल एंगल बनाउने आ जां मेजर करदे आ। सो सब तो पहला तो साडे कोल इह सेंटर पॉइंट हुंदा है, इह वाला, इसनूं असीं प्रोटैक्टर दा सेंटर कहने आ। इस तो बाद साडे कोल इह लाइन आउंदी जिथे 0 180 लिखिया होया ना, इह लाइन साडे कोल किहड़ी लाइन हुंदी आ, बेस लाइन हुंदी है। इसनूं असीं प्रोटैक्टर दी बेस लाइन कहने आ। जदों असीं एंगल्स ड्रॉ करदे आ तां इस लाइन दे उपर असीं अपना प्रोटैक्टर रखते हैं ते एंगल्स ड्रॉ करते हैं। उस तो बाद साडे कोले देखो दो तरह के एंगल्स दिख रहे हैं, एक अंदर दिख रहे हैं ब्लू कलर दे, एक बाहर दिख रहे हैं। सानू दो तरह के एंगल्स ने जो साडे कोले बाहर वाले ब्लैक कलर दे दिख रहे हैं, ये साडे कोल किहड़े एंगल्स ने, आउटर एंगल्स ने। इहनूं असीं आउटर स्केल बोलदे हां। इस दे उपर जिन्ने एंगल्स पए ने सारे आउटर एंगल्स ने। अते उस तो बाद साडे कोले अंदर एक ब्लू वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले किहड़े ने, इनर स्केल आ, इनर एंगल्स ने। जो असीं एंगल्स ड्रॉ करने आ ज़्यादातर असीं यही एंगल्स ड्रॉ करते हैं ना जो साडे कोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच जा रहे हैं। 0 10 20 ते उपर जा रहे हैं ना। देखो 0 तो 10 दे विच भी छोटियां-छोटियां लाइनां, इसनूं असीं 0 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री है ना, इदां काउंट करदे आ। सो जरूरी नहीं है कि जिवें लिखिया इत्थे 10 डिग्री 20 डिग्री कि यही एंगल हुंदे आ। इस तो विच भी छोटे-छोटे एंगल्स पाए जाते हैं। सो ये साडे कोल प्रोटैक्टर आ, इस दी हेल्प दे नाल असीं एंगल्स बनाउने आ। ये सारे की आ, डिग्रीज आ ना, एंगल आ जो 10 20 30 सारे इन्हां नूं असीं डिग्रीज कहने आ। इस दे नाल असीं एंगल्स बनाउने आ ते मेजर करदे आ। हुण असीं एंगल्स ड्रॉ करके देखदे आ। सब तो पहला जीरो एंगल किवें ड्रॉ कीता जांदा। ड्रॉ एंगल AOB 0 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटैक्टर। असीं प्रोटैक्टर दे नाल 0 डिग्री एंगल बना सकते हैं। किवें बनाउने आ देखो, मैं एक रे लई है ना, एंगल्स दी दो रेज हुंदियां। सब तो पहला एक रे लैने असीं, उसदा मैं नाम की रखिया OB रे, क्योंकि असीं AOB एंगल बनाना, थोड़ा पिछले वाला OB हुंदा ना, ये सब तो पहला असीं रे ड्रॉ करदे हां। इस नूं तुसीं स्केल दे नाल ही ड्रॉ कर सकदे हो। इस दे उपर असीं एंगल बनावांगे। हुण असीं इस दे उपर की रखिया, प्रोटैक्टर रखिया। देखो भी इनर वाले एंगल जो है ना, इनर स्केल में इसनूं यूज करके एंगल बनावांगे। 0 कित्थे आ गया इनर स्केल ते, इत्थे 0 आ गया ना। तो साडा अगला पॉइंट साडे एंगल दा वा ना, OB तां मैं ले लिया सी, दूसरा साडा पॉइंट किहड़ा सी, ए वाला। दूसरी रे जो बड़ी साडे कोले ओ ए रे, वो इत्थे बन गई बिल्कुल इहदे उपर ही। असीं बिल्कुल भी नहीं हिले, जिथे असीं प्रोटैक्टर रखिया साडा 0 डिग्री एंगल भी उत्थे ही पिया। सो यही साडा की आ, ए पॉइंट आ गया, किहड़ा एंगल बनाता सी 0 डिग्री। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करना इधर उधर, रे बनाई हमने, सिंपल रे है जो सिंपल सीधी रे है ना, यही साडी दूसरी आर्म एंगल दी। सो एंगल कितना बन गया 0 डिग्री। एंगल AOB कितना बन गया 0 डिग्री। अगे असीं होर एंगल ड्रॉ करदे हां, अक्यूट एंगल्स। हुण असीं एक्यूट एंगल्स बनावांगे। ड्रॉ एंगल MAC 35 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटैक्टर। देखो किहड़ा एंगल आ, MAC। तो सब तो पहला असीं किहड़ी रे बनाउने आ, किहड़ी आर्म लिखदे आ असीं, ए वाली ना, नीचे जो साडे कोल पिछे वाली है AC। AC असीं एक रे लैने आ ना, एक आर्म लैने आ। रे नूं असीं आर्म कहने आ ना, एंगल दी आर्म हुंदी है। इहदा नाम की रखिया मैं AC। ये पिछले वाली तुसीं सब तो पहला लैनी आ। इस तो बाद इस दे उपर असीं प्रोटैक्टर रखदे आ। प्रोटैक्टर रखण तो बाद असीं अपना 35 डिग्री एंगल देखदे आ। देखो 35 कित्थे होएगा, 0 10 20 30 40। 30 ते 40 दे विच सेंटर च कितना होएगा साडे कोल 35 है ना। 30 तो ज़्यादा, 40 तो घट है। तो छोटिया जो 5 लाइनां, ये सेंटर वाला की होगा साडे कोल 35। किहड़ा पॉइंट आ गया साडा, जो पहला पॉइंट रहिंदा सी M पॉइंट आ गया। हुण असीं प्रोटैक्टर नूं चक दिंदे आ, तां इस लाइन नूं ते इस पॉइंट नूं असीं ज्वाइन करके दूसरी आर्म बना ली। ये किहड़ा एंगल बन गया साडे कोल, एंगल MAC इज इक्वल टू 35 डिग्री। अगे असीं होर एक एक्यूट एंगल देखदे आ। ड्रॉ एंगल CAB इज इक्वल टू 70 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटैक्टर। देखो कितना एंगल बनाना सी 70 डिग्री। सब तो पहला असीं किहड़ी आर्म लैनी आ, ए वाली है ना, AB आर्म लावांगे। सिंपल असीं रूलर दे नाल ड्रॉ कर लई एक AB आर्म है ना।
इस दे उपर हुण की करदे असीं इहदा नाम रखदा जिहड़ा नाम इहदा ए बी। हुण इस दे उपर असीं प्रोटैक्टर रखिया, प्रोटैक्टर दे उपर 70 ते जाना असीं। देखो 0 तो स्टार्ट करो 10 20 30 40 50 60 70 ए रहा 70 डिग्री इत्थे। सो बिल्कुल इहदे सामने असीं पॉइंट लगा लिया, इस पॉइंट दा असीं नाम रख देना ते प्रोटैक्टर नूं चक लेना। किहड़ा नाम रखना असीं? ए बी तां साडे कोल पहलां ही आ चुकिया, असीं उहदा नाम सी रखना। ये पॉइंट किहड़ा हो गया? सी पॉइंट हो गया। ते इस पॉइंट नूं ते इस पॉइंट नूं असीं हुण ज्वाइन कर देना। सी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट नूं हुण असीं इस ए पॉइंट दे नाल ज्वाइन कर देना। ये दूसरी आर्म आ गई। हुण साडे कोल जिहड़ा एंगल बनिया कितने डिग्री बन गया? 70 डिग्री। एंगल CAB इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगे होर देखदे असीं राइट एंगल। हुण असीं राइट एंगल बनाउण जा रहे हां। राइट एंगल कितने डिग्री दा हुंदा? 90 डिग्री दा हुंदा ना। असीं पार्ट 1 दे विच देखिया सी। देखो बई, ड्रॉ एंगल TOP इज इक्वल टू 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटैक्टर। असीं राइट एंगल बनाउणा 90 डिग्री है ना। हुण असीं सब तो पहला एक आर्म लैने आ स्केल दे नाल, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ OP। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ OP ਇਸ ਆਰਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ 90 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। 90 ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? T ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ OP ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ T ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ T ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। O ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਆਰਮ ਜਾਏਗੀ। T ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਮਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ? ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। 90 ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕੁਅਰ ਐਂਗਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਂਗਲ TOP is equal to 90 डिग्री। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, obtuse ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ obtuse ਐਂਗਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ obtuse ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 115 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ। draw angle CAB is equal to 115 degree with the help of protractor। ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ? 115 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ AB ਆਰਮ। ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ AB ਆਰਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ 115 ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਇਨਰ ਸਕੇਲ ਤੋਂ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 110 ਤੇ 20। 110 ਤੇ 20 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? 115 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ। C ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ A ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ C ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 115 ਡਿਗਰੀ। ਐਂਗਲ CAB is equal to 115 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ obtuse ਐਂਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। draw angle MOP is equal to 130 degree with the help of protector। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 130 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਮ ਲੈਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਰਮ? OP ਆਰਮ। ਕਿਹੜੀ ਆਰਮ? OP ਆਰਮ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 130 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ। 130 ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 130 ਡਿਗਰੀ। 130 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ? ਪੁਆਇੰਟ M। ਕੀ ਨਾਂ ਉਸਦਾ? ਪੁਆਇੰਟ M। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆ ਅਗਲੀ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ OM। ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਐਂਗਲ MOP is equal to 130 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? 180 ਡਿਗਰੀ। Draw angle AOB is equal to 180 degree with the help of protractor। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਗਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? OB ਹੈ ਨਾ। OB ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਮ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ।
है ना, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ A। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, O ਤੇ A ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ। ਐਂਗਲ AOB is equal to 180 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲਸ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਪਾਰਟ 1 ਵੀ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। Draw angle KOP is equal to 230 degree with the help of protector। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਜੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ 230 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 180 plus 50। ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ 180 ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ 230 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇੱਕ 180 ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸੇਗਾ 50 ਡਿਗਰੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮ ਕਿਹੜੀ ਲਈ OP ਆਰਮ ਲਈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇਗਾ? ਮੈਕਸਿਮਮ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, 50 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 50 ਤੇ ਗਏ ਹਨਾ, 50 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। 50 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ? K ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ K ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ K ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਚੱਕ ਕੇ O ਤੇ K ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਐਂਗਲ KOP is equal to 230 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾ ਐਂਗਲ AOB is equal to 330 ਡਿਗਰੀ with the help of protector। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 330 ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਨਗੇ ਹਨਾ, 180 ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ 180 ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ, 360 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 330 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 330 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ। ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਮ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ OB ਆਰਮ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 360 ਦਿਖਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 360। ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ 360 ਬਣ ਗਿਆ। 30 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ 3 ਲਾਈਨਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 30 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 330 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ। ਐਂਗਲ AOB is equal to 330 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਐਂਗਲ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 360 ਡਿਗਰੀ। Draw angle TOP is equal to 360 degree with the help of protector। देखो भी 360 डिग्री ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ ਹਾਫ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਉਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਮ ਲਈ OP ਆਰਮ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ 180, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ T ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ T ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ TOP ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
360 घूम के असी इत्थे ही आ गए है ना। तो साडे कोले की होया जदों हुण असी इहनूं ज्वाइन करिया, ध्यान नाल देखो उसे लाइन दे उपर ही साडी दूसरी लाइन आ गई, इसको ओवरलैप करता, दूसरी लाइन उन्हें टकता। सो ये सारा एंगल जो कंप्लीट हो गया, एक ही बनया एंगल TOP इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਗਲਸ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।